Write down under the heading, managerial economics is clearly linked, here not right, is clearly linked with, managerial economics is clearly linked, L-I-N-K-E-D, linked with many other disciplines, well, the discipline spelling is over there. Many other disciplines such as, managerial economics is clearly linked with many other disciplines such as economics, accountancy, accountancy, mathematics, accountancy and then mathematics, statistics, operational research, statistics tarvata operational research, psychology spelling telsa, PSY, psychology and organizational behavior, Managerial economics is and its linkages with other subjects and Japan. See, managerial economics and it is managing an economy. I already told you that. Okay. So, how is managerial economics linked up with other subjects? Anedi, this is the topic. Okay. In that, how is managerial? The first one is economics. Okay. What is coming under economics? Or else, okay. మనం మెయిన్గా మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ అనే ఒక టాపిక్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చెప్పాను కదా అక్కడ. ఓకే, మ్యాథమెటిక్స్ అని, ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ అని, స్టాటిస్టిక్స్, ఓకే, సైకాలజీ, ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్, అకౌంటెన్సీ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అనే ఒక టాపిక్ హౌ ఇట్ ఈస్ లింక్డ్ అప్ విత్ ఆల్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఈ టాపిక్. ఓకే, సో హౌ ఇస్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ లింక్డ్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్ ఎకనామిక్స్ తోటి. How is this one linked up? Economics and what I said? It is just the solving of problems in an economy. Okay, economy ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు, కంపెనీ, ఆర్గనైజేషన్, ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఒక ఎకానమీ తోటి how is managerial economics linked up అంటే, see when you know the economy అంటే ఒక ఎకానమీ అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కదా. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసుకోవాలి, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటో ఆలోచించాలి. ఓకే, knowing all these and getting an idea of the particular problem in an economy is called economics. Okay, so managerial economics is linked up with economics. Okay, that is the first part. Okay, and next one is accountancy. ఇది ఎప్పుడైనా విన్నారా అకౌంటెన్సీ అని మూవీస్లో కానీ? అకౌంటెన్సీ, నాట్ అకౌంటింగ్. అకౌంటెన్సీ ఈస్ అ డిఫరెంట్ వర్డ్. అకౌంటింగ్ అంటే దట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్. అకౌంటెన్సీ, యూ హ్యావ్ నో ఐడియా? అకౌంటెన్సీ అంటే బాధ్యత. ఓకే, అకౌంటబిలిటీ, అట్లీస్ట్ దాట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ దట్ మహేష్ బాబుస్ మూవీ అకౌంటబిలిటీ. ఓకే, బాధ్యత అంటారు కదా. Okay, so accountancy is somewhat like that. Okay, so accountancy బాధ్యత అని చెప్పాను కదా, remember that. Okay, how is managerial economics linked up with this particular subject called accountancy? How is it linked up? ఈ బాధ్యత తోటి ఎలా లింక్ అయి ఉంది managerial economics? How? Again I'll give an example of a CR and the group of people. Okay, so ఆ CR కు ఉండాల్సింది ఏంటి? లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అండ్ బాధ్యత ఉండాలి అతనికి. అకౌంటెన్సీ, యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ అకౌంటెన్సీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు అతనికి అతనే అల్లరి చేస్తే వాట్ విల్ యూ పీపుల్ లిసన్ టు దట్ ఫెలో? ఎస్ ఆర్ నో? సో వాట్ షుడ్ యూ హ్యావ్? యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అండ్ ఆల్సో ది అకౌంటెన్సీ. అకౌంటెన్సీ ఎందుకు ఉంటుంది మెయిన్గా? మీ క్లాస్లో ఏం జరిగినా సరే హీ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్. ఎస్ ఆర్ నో?
ఇప్పుడు సి వెన్ ఐఎమ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్, మీరు ఇప్పుడు ఇద్దరు కొడేసుకున్నారు, బ్లడ్ వచ్చేసింది, ఓకే, దెన్ హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? ఐఎమ్ బీయింగ్ ఇన్ ది క్లాస్, ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కంట్రోల్ దోస్ పీపుల్, okay, I should be able to control these people, but maybe by mistake with some other reasons I was not able to control. Then whose is the problem? Who is the responsible? No, I am in the class and I will be responsible. Take an example of this government. Government prati month ration is, guys, inkoka example chepte, it is just like government helping us people, right? So government helps us napudu there are many levels, like మెయిన్గా రైస్ బ్యాగ్స్ తోటి హెల్ప్ చేస్తుంది అనుకుందాం, ఓకే. రైస్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఫార్మర్స్, ఓకే, అండ్ ఫార్మర్స్ సెండ్ ఇట్ టు ది గోడౌన్స్, గవర్నమెంట్ గోడౌన్స్కి పంపిస్తుంది, ఓకే, అండ్ గోడౌన్స్ నుంచి దే హ్యావ్ టు సైన్ ది అగ్రిమెంట్, అంటే ఈ ఏరియాకి ఇంత రైస్ వెళ్ళాలి అని, ఎస్ ఆర్ నో? సో అలా పంపించినప్పుడు వాట్ ఈస్ అ మేజర్ థింగ్ విచ్ షుడ్ బి దేర్ అంటే ఒక్కొక్క ఆర్ ఎల్స్ లిసన్, దిస్ ఎకానమీని మేనేజ్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ మెనీ సబార్డినేట్స్, అంటే చాలా రూల్స్ ఉంటాయి టు ఫాలో, ఓకే, అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ ఫ్రమ్ ది అబవ్ పీపుల్, ఓకే. సో అవన్నీ ఏం చేయాలి మనం? వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్, ఓకే. ఫాలో అవ్వకుండా ఇఫ్ వీ యాక్ట్ లైక్ అ రెక్లెస్ పర్సన్, దేర్ ఇస్ నో అకౌంటెన్సీ, okay. So managerial economics is also linked up with the subject called accountancy. Accountancy telugulo enti, okay. And next one is mathematics. How is managerial economics linked up with this mathematics? Mathematics to ela link ayi undi? What? Problem solving, not exactly, okay. Problem solving, that is an example, okay. Kani what? Solution, no. Maths ane subject telusu kada manandariki, okay. How is this mathematics linked up with this? Calculations and all, okay. You said problems, కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్ మెయిన్గా సి అగైన్ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ తీసుకుంటే ప్రతి పర్సన్కి 5 kgs అన్నారు కదా, ఓకే. సో 5 kgs అంటే ఓకే, దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఓకే, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎన్ని 5 kgs కావాలి, ఆల్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కమ్స్ అండర్ ది సబ్జెక్ట్ mathematics, yes or no? I have just taken it as an example, okay. So managerial economics is also linked up with mathematics, okay. And next one is, what is this statistics? Statistics lo em untadi? Statistics, what? Okay, graphs and tables and bar diagrams, vivas, that is another way. So listen, statistics lo main ga it is just the subject of comparing. Statistics ni eppudu kuda comparing subject అని పిలుస్తారు. Why? Because statistics మెయిన్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఒక కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆ కంపెనీ లాస్ట్ మంత్ ఎంత ప్రాఫిట్లో ఉంది, ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ లెట్ మీ డ్రా గ్రాఫ్, ఓకే. కోకోకోలా కంపెనీకి, ఓకే, దిస్ వన్ ఇస్ అ గ్రాఫ్, ఓకే. Okay, you assume this is a graph, okay. So starting stage, okay, starting stage it has been started from 0, okay. So కొంచెం ప్రాఫిట్ వచ్చింది and there is కొంచెం దూరం అలా కొంత పర్టికులర్ టైంకి లాస్ అని కాదు కానీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రన్నింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రాఫిట్ లేదు, లాస్ లేదు. దెర్ ఇస్ అ స్టేజ్ లైక్ దట్, యు నో రైట్. అంటే ప్రాఫిట్ లేకుండా లాస్ లేకుండా ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత క్యాపిటల్ ఆర్ ఎల్స్ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసామో అంతే వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. అంటే ఎగ్జాక్ట్ అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, మేబీ నియర్లీ, ఓకే. సో అలా నడిచింది. అండ్ దెన్ ప్రాఫిట్, okay. This one is 1 month, another month, okay. So representing a profit of a company in a graphical order is coming under statistics, okay. And inkokati ee diagrams చూసారు ఎప్పుడన్నా? బార్ డయాగ్రామ్స్, ఓకే, తెలుసు కదా, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అంటే లిసన్, ఇది ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఎంత ప్రాఫిట్లో ఉన్నది అనేసి చెప్పడానికి, ఆర్ ఎల్స్ సేమ్, ఓకే. దిస్ ఇస్ జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, ఎక్సెట్రా, ఓకే. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ స్టాటిస్టిక్స్, ఓకే. సో మెయిన్గా మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ గురించి మాట్లాడుతాం కాబట్టి, హౌ ఇస్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ లింక్డ్ అప్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ నౌ?
ఓకే యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసాం అంటే ఓకే లిసన్ అగైన్ గవర్నమెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆర్ ఎల్స్ మీ ఫెస్ట్ ఉంటుంది కదా ఓకే మీ సీనియర్స్ ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అని తెలుసుకొని అండ్ మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి అని ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ జూనియర్స్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఆ ఫెస్ట్కి అండ్ తర్వాత వచ్చే జూనియర్స్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఓకే అండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అవునా కదా బికాస్ ద రేట్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది కమోడిటీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ అంటే మీ సీనియర్స్కి మీ సీనియర్స్ ఫెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్స్కి ఉండే రేట్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఫెస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఉండే రేట్స్ సేమ్ కాదు పెరిగినాయా తగ్గినాయా ఖచ్చితంగా పెరుగుతాయి ఓకే అండ్ మీ జూనియర్స్కి ఇంకా పెరుగుతాయి ఓకే సో వెన్ యూ వాంట్ టు మేనేజ్ అన్ ఎకానమీ ది స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్సో ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ అర్థమైందా స్టాటిస్టిక్స్ ఎలా లింక్ అయ్యిందో అర్థమైందా ఆర్ ఎల్స్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయాలంటే ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమందికి హెల్ప్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది చనిపోయారు ఎంతమంది పుట్టారు ఆల్ దోస్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ స్టాటిస్టిక్స్